Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وللمعلمين لأستاذنا لجدنا أجدادنا ولأرواح جميع المسلمين والشمال والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الله سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا خالد الكبرى وفاطمة الزهراء البدر ثم سيدنا حسن سيدنا حسين ثم سيدنا عائشة الرضا والحمزة والعباس وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله ثم سيدنا المهاجر من الله أحمد بن عيسى ثم سيدنا الحكيم مقدم محمد بن علي وعلوي ثم حبيب علي على الغيوب ثم حبيب عمر بن حضر ثم حبيب عمر بن عبد الرحمن العباس ثم آل الشيخ علي بن عبد الله بارش ثم حبيب عبد الرحمن السقاف ثم حبيب عبد الله الدوس ثم حبيب عبد الله بن آل الحجاج ثم حبيب عبد الله بن حسين Ayudi. ثم حبيب عبد الله بن عبد القادر ثم حبيب محمد بن علي المالكي ثم حبيب محمد بن علي الحبشي ثم حسين بن الشيخ الحبشي ثم النبي حامد بن الشيخ الحبشي ثم النبي الشيخ بن حازم الحبشي ثم النبي حازم بن حسين الحبشي ثم النبي جعفر بن الشيخ الشقاف ثم شيخ أبو بكر بن سالم ثم شيخ سالم الحضرمي ثم سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني ثم أولياء التسعة ثم الشيخ محمد خليل بن ثم شيخ عبد الحامد مسؤولا ثم شيخ محمد حسن جيبو ثم شيخ حسن سيف الرجال ثم شيخ سعيد منيب ثم شيخ حسن زعيني ثم شيخ حسن شمس العارفين ثم الكرام عبد الوهاب ثم سلطان الأنبياء في هذا الزمان ثم حبيب علي بن محمد الحبشي ثم الحبيب أبو بكر بن محمد سقاف ثم حبيب صالح بن مسلم داقول ثم الحسين بن حد الحميد ثم حبيب محمد بن أحمد المحضر ثم حبيب عبد القادر بن أحمد السقاف ثم حبيب آنس بن علي الحبشي ثم شيخ أحمد بن عطاء الله ثم شيخ أبو حامد محمد بن محمد الغازلي وصولهم وفروعهم أن الله تغسهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم من الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأصلالهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا الآخرة وأن الله يطول أعمارنا في خير ولطف وعافية ويهتم بالصالحات أعمالنا وأن تقضى كل حاجاتنا واشف مرضانا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا واجعلنا ديوننا وارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه وأن الله يجعل أولادنا من عبادك الصالحين وبارك لهم واحفظهم وارزقهم ولا تضرهم ووفقهم بالطاعة وارزقنا برهم على هذه النية ولكل نية الصالح ونيتك ما نوى سلف الصالح وإلى حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم
Ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah Ta'ala min hadhihi al-ayami, yani ayamu ashri dzil hijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Miftahi wa rahmatin. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Jamaah Majelis Yasinan 41 kali, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulqa'dah sekarang. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Untuk sementara kitab Riyadhus Shalihin kita pending terlebih dahulu, kita ganti dengan kitab Durratun Nasihin, yang mana kita akan membahas tentang Asyru Dzulhijjah, membahas tentang 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang mana 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang sangat mulia, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah Ta'ala min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang mana hari itu kita berbuat amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang di hari-hari ini, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah bisa dikalahkan dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini? Walal jihadu fi sabilillah, meskipun jihad fi sabilillah tetap kalah dengan 10 pertama di bulan Dzulhijjah, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalik, kecuali seseorang yang keluar dirinya dan hartanya untuk berperang, kemudian tidak kembali sedikit pun. Artinya orang itu dan hartanya habis semua dan orang itu sendiri meninggal, baru bisa mengalahkan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dari saking sangat istimewanya 10 pertama dalam hari-hari Dzulhijjah ini, maka Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah di dalam Al-Quran dari saking mulianya, wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Wal fajr, demi waktu subuh. Allah bersumpah dengan waktu subuh, karena waktu subuh itu waktu yang sangat mulia sekali. Walayalin ashr, dan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Dari saking sangat mulianya Allah bersumpah dengan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ada apa di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu? Ada apa yang sebentar lagi kita akan
Insya Allah mudah-mudahan semua umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Malam Kamis mendatang sudah masuk bulan Dzulhijjah. Malam Kamis mendatang sudah masuk bulan Dzulhijjah. Sekarang Dzulqa'dah. Insya Allah tanggal berapa ini? Tanggal 22 atau tanggal 21? Dilihat lagi kalendernya ya. Ada apa saja di dalam 10 pertama bulan Dzulhijjah itu? Sebagian ulama mengatakan man shoma hadhil ayyam akramahullah bi asyrati asya'a. Barang siapa yang berpuasa 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 10 kekeramatan. Akan dimuliakan oleh Allah dengan 10 kemuliaan. Yang pertama, al-barakatu fi umri. Umurnya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Dzulhijjah itu, maka umurnya akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya barokah itu meskipun umurnya pendek, tapi waktunya itu sangat manfaat sekali, penuh dengan ibadah. Itu namanya waktu yang barokah, umur yang barokah. Mudah-mudahan umur kita semuanya dipanjangkan oleh Allah SWT dan diberi keberkahan. Wa ziyadatu fi malihi, dan hartanya akan bertambah. Hartanya akan bertambah apabila berpuasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wal hifdzu fi 'iyalihi, dan Allah memberi penjagaan pada keluarganya. Keluarganya akan dijaga oleh Allah, orang yang berpuasa 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Wa takfiru li sayyi'atihi, dan Allah SWT akan melebur, akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Wa tad'ifu li hasanatihi, dan Allah akan melipat gandakan kebaikannya. Kalau di luar bulan Dzulhijjah itu memang kebaikan kita dilipat gandakan. Saat kita berbuat baik 1 kali akan dilipat gandakan 10 kali. Berarti kalau kita berbuat 1 kali di bulan pertama bulan Dzulhijjah ini, lipat gandakannya itu berlipat-lipat berarti. Wa tashilu li sakarati mautihi, dan ketika sakaratul maut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sakaratul maut ini perjuangan akhir, puncak akhir dari semua manusia, khususnya orang mukmin, orang Islam. Ketika sakaratul maut, maka kemudahan akan diperoleh bagi orang yang berpuasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wa diya'u li dzulumati qabrihi wa tasqilu li mizanihi, dan kuburannya akan diberi cahaya, akan berterang benderang kuburannya. Ketika kuburan itu sudah gelap gulita, maka orang yang berpuasa 10 pertama di bulan Dzulhijjah, kuburannya akan terang benderang, padeng terak. Wa tasqilu li mizanihi, dan amal kebaikannya akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan. Kalau amal kebaikan diberatkan, otomatis orang itu akan masuk surga. Wan najatu min darakatihi, dan orang itu akan selamat dari pekewuh. Apa pekewuh itu? Ombang-ambing, kegelisahan, kesumpakan yang di hari kiamat. Wasu'udu ala darajatihi, dan akan naik, derajatnya akan selalu naik. Demikian bagi orang yang berpuasa 10 pertama di hari Dzulhijjah. Kemudian setelah kita mengetahui betapa besarnya orang yang berpuasa di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, karena masuk bulan Muharram, maka ada amalan-amalan yang juga
wajib kita kerjakan bagi yang mampu, yaitu orang yang menyembelih kurban di bulan Dzulhijjah, yaitu tepatnya di hari Idul Adha dan hari-hari Tarwiyah. Amalan-amalan yaitu orang yang mengerjakan kurban di 10 di bulan Dzulhijjah itu, 10 di hari Idul Adha itu, maka setiap tetesan dari darahnya itu akan memintakan ampun kepada orang yang menyembelih itu, orang yang berkurban. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang diberi kemampuan, artinya untuk berkurban, tapi orang itu tidak berkurban, falyamut insya'a Yahudian wa insya'a Nasraniyan. Jika mati, maka silakan mati dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Orang yang mampu berkurban tapi tidak berkurban, maka disuruh milih ketika mati Yahudi apa mati Nasrani. Ini ancamannya sama dengan orang yang haji. Orang yang mampu haji tapi tidak haji, maka ketika mati orang itu disuruh milih atau mati Yahudi atau mati Nasrani. Sama ancamannya ini. Orang yang tidak mau berkurban, dia mampu tapi tidak berkurban, disuruh milih apa mati Yahudi atau mampu untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, fala yaqrubanna musallana, maka jangan dekat-dekat kepada tempat sholat kita seperti masjid, musola, tidak boleh dekat-dekat. Tidak boleh. Orang yang mampu untuk berkorban tidak usah pergi ke masjid, dilarang. Tidak usah pergi ke musola, salat hibi, tak korban, yang mampu ya. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, hadisnya agak panjang, saya baca terjemahnya saja. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk membeli binatang kurban, maka setiap langkah orang itu akan dicatat 10 pahala. Orang mau membeli binatang kurban untuk dikurban di hari Idul Adha dan hari Tasyrik itu, maka setiap langkahnya akan dihitung 10 kebaikan dan akan dihapus 10 kesalahan dan akan diangkat 10 derajat. Jadi orang yang membeli setiap langkahnya itu akan diberi 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan dan diangkat 10 derajat. Oleh itulah polo dapat 30. Jika berbicara ketika membeli bertabaran, maka pembicaraannya itu menjadi tasbih. Bertabaran bertabuk. Pabidi. Untuk nilai tasbih. Ini. Ketika sudah jadi harganya, tapi niat nawarnya itu niat berhenti ya, benar berhenti. Jika sudah jadi, maka setiap dirhamnya, setiap recehan, setiap uangnya itu akan dilipat, akan dihitung. Setiap dirhamnya itu, setiap rupiahnya itu 700 kali lipat. Setiap dirhamnya itu akan ditulis 700 kebaikan, 700 kebaikan. Jadi mulai jalan pergi untuk membeli kurban, kemudian tawar-menawar, kemudian ketika sudah membayar, maka setiap nilai uangnya itu akan dihitung seperti 700 kebaikan. Jika sudah akan disembelih, diletakkan di atas bumi dan ingin disembelih, maka setiap tetesan dari darahnya yang sampai ke bumi
itu akan memintakan ampun sampai 7 bumi ke bawah. Setiap tetes di atas itu 7 bumi ke bawah itu memintakan ampun setiap tetesnya itu. Di sembelihannya itu dari bumi atas sampai bumi ke bawah memintakan ampun kepada orang yang berkurban. Jika darahnya sampai ke bumi, maka akan memintakan ampun setiap darahnya itu sampai hari kiamat. Para malaikat akan memintakan ampun sampai hari kiamat darahnya orang yang berkurban. Dan apabila dibagikan daging kurbannya itu, maka setiap suapan nasinya itu, setiap puluhan, setiap kunyahan nasinya itu, dagingnya itu, setiap mengunyah, maka akan seperti orang yang memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail. Setiap kunyahan itu daging yang dikurban seperti orang yang memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail. Ya, termasuk Nabi Muhammad juga keturunan Nabi Ismail. Nah, budak-budak yang dimerdekakan itu kan besar sekali pahalanya. Nah, orang yang makan itu, yang dagingnya disodakokkan itu, diberikan kepada orang lain, maka setiap kunyahan, setiap puluhan itu pahalanya seperti memerdekakan budak. Itu sangat besar sekali orang yang berkurban di Idul Adha sampai hari Tasyrik. Kemudian ini saya sisa-sisa ini cuma 5 lembar. Dibagikan waktu sholat tasbih di perempuan. Ini saya sini lupa mau fotokopi berbanyak lupa. Ya, nanti di foto di WA ini ya. Hal-hal yang perlu dalam berkorban, hal-hal tentang berkorban. 1. Sunnah muakkad bagi orang yang merdeka yang mampu untuk berkorban dan menyembelih seekor kambing domba jantan yang berumur 1 tahun atau yang sudah tanggal giginya walaupun belum berumur 1 tahun. Jadi sunnah muakkad yang berumur 1 tahun atau meskipun belum umur 1 tahun tapi pongkak giginya, maka itu disunahkan. Orang yang merdeka ya, seperti kita, orang merdeka kita. Orang yang tidak merdeka siapa? Ya budak-budak itu di bawah kekuasaan budak sekarang ada, teman, jarang ya. Mungkin di negara-negara lain ada budak itu. Katanya untuk budak itu harganya sekarang 1 miliar itu. Untuk memerdekakan budak itu harganya sekarang 1 miliar. Jadi kita itu orang yang merdeka, alhamdulillah. Selanjutnya untuk menyembelih kambing kacang jantan yang bukan domba yang berumur 2 tahun. Ini ya, kambing kacang yang berumur 2 tahun. Atau menyembelih sapi atau lembu jantan yang berumur 2 tahun. Ini hal-hal tentang berkurbannya. Atau menyembelih onta yang berumur 5 tahun. Unta paling sedikitnya 5 tahun. Kalau 5 tahun itu besar untanya. Lain dengan sapi. Sapi umur 1 tahun lebih nggak empek itu sekarang dijadikan kurban sudah. Hendaknya orang yang berkurban berniat kurban ketika binatang itu hendak disembelih atau ketika menentukan pilihannya buat kurban. Jadi ketika beli itu niat sudah untuk kurban gitu ya. Berkorban itu lebih afdal daripada sedekah. Jadi sedekah itu besar sekali pahalanya, dan berkorban ini lebih afdal, lebih besar lagi pahalanya ketimbang bersedekah. Karena apa?
Kalau sedekah itu 1 tahun penuh bisa dilakukan. Kalau kurban ini waktunya terbatas, cuma 4 hari. Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi cuma 4 hari. Itu kelebihannya orang yang berkurban. Waktunya dari mulai meningginya matahari di pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari akhir Tasyrik. Mulai selesai sholat Idul Adha sampai hari Tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. 1/7 ekor lembu atau unta untuk cukup untuk 1 orang. Jadi sapi itu bisa untuk 7 orang sapi itu. 1/7-nya untuk 1 orang. Ini maksudnya ya. Sapi, kalau menyembelih sapi 7 orang dari yang diniatkan, baik dari keluarga atau yang sudah meninggal. Tapi afdolnya kalau ada wasiat, itu kalau afdolnya ya. Binatang yang dijadikan kurban tidak sah apabila badannya kurus atau terpotong sebagian ekor atau telinganya sekalipun sedikit. Kalau yang dianjurkan itu kalau kurban, binatang kurbannya itu harus gemuk, harus sehat, tak boleh kerempeng kurusnya, apa boleh sakit penyakitannya. Atau terpotong sebagian ekor, terpotong di sini kena dipotong ya, bukan dari lahir, bukan bawaan dari lahir ya. Atau telinganya sekalipun sedikit itu tidak sah. Binatang kurban kalau terpotong ekornya atau telinganya tidak sah. Yang terpotong ini bukan bukan cacat ya, kena potong atau dipotong dengan sengaja ya, itu tidak sah. Begitu juga binatang yang pincang atau buta atau sakit, tapi binatang yang telinganya sobek, binatang yang buta, pincang atau sakit itu juga tidak sah ya. Tapi binatang yang telinganya sobek atau retak tidak apa-apa. Ini sobek sendiri ya, atau retak sini apa mungkin iya kena apa musibah, tidak apa-apa. Apabila bernadar dengan binatang yang cacat seperti di atas atau belum cukup umur, atau berkata, binatang cacat ini aku jadikan kurban, maka wajib menyembelihnya. Jadi apabila bernadar, nadarnya seperti binatang yang cacat atau pincang atau sembarang yang tadi disebutkan, maka wajib menyembelihnya. Tetapi tidak cukup sebagai kurban, tidak cukup ya, karena cacat atau sembarang tadi itu. Walaupun menentukan penyembelihannya di waktu-waktu berkurban, jadi tidak cukup. Tapi wajib untuk dilaksanakan, karena nadar itu wajib dan kurban itu sendiri sunnah muakkad. Haram bagi orang yang bernadar kurban memakan daging kurbannya. Orang yang bernadar kurban, engkau Dzulhijjah nadar kurban. Nah, orang yang bernadar itu tidak boleh makan dagingnya. Orang yang bernadar itu ya, kecuali tidak nadar, tidak apa-apa makan dagingnya. Kurban nadar ya, tidak boleh makan dagingnya orang yang bernadar. Engkau Idul Adha dan hari Tasyrik mau berkurban nadar, tidak boleh ya, makan dagingnya orang yang bernadar itu. Bagi orang yang berkurban wajib mensedekahkan daging kurbannya kepada orang fakir, walaupun hanya 1 orang fakir dan walaupun sedikit. Jadi kurbannya itu tidak boleh makan sendiri ya, harus dibagi-bagikan kepada fakir miskin, walaupun hanya 1 orang. Sunnah daging kurban diberikan mentahnya. Jadi kalau daging kurban itu sunnahnya dibagikan waktu itu, sunnahnya itu dimasak dulu baru dibagikan. Kalau daging kurban sunnahnya
mentahnya itu dibagikan, tidak usah dimasak kalau daging kurban. Afdal memberikan seluruh daging kurban kecuali hanya beberapa potong saja untuk diambil barokahnya, dan hendak mengambil hatinya dan tidak lebih dari 3 potong. Orang yang berkurban itu sunnah untuk menyicipi untuk mengambil dagingnya itu, dan disunahkan juga untuk mengambil hatinya itu. Ya. Ya kan binatang mati tidak apa-apa. Kan pulang dari ketiga. Sunnah bagi laki yang berkurban menyembelih sendiri. Jadi ada kurangnya itu. Ketikanya itu ada yang kurang. Sunnah bagi orang laki yang berkurban menyembelih sendiri binatang kurbannya. Atau kalau mau tidak bisa menyembelih sendiri, menyaksikan orang yang mewakili dirinya untuk menyembelih binatang kurbannya. Kalau kita laki-laki, maka ajar nyembelih tibi. Mapola tahun-tahun datang bisa nyembelih boleh gitu ya. Mapola. Makruh bagi orang yang berkurban mencukur rambut di tanggal 10 Dzulhijjah sampai binatang kurbannya selesai disembelih. Jadi makruh orang yang mau berkurban itu mencukur rambut, memotong, ini ada yang kurang, memotong kuku. Tidak boleh. Kita mau berkurban mulai tanggal 10 Dzulhijjah, mulai tanggal 1 itu kita tidak boleh mencukur rambut dan mencukur kuku yang ada di anggota badan. Rambut yang ada di anggota badan ini semuanya ada, lambat atas, lambat bawah, kukunya itu Makruh. ini makruh. Namanya makruh kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan ya ada apa-apa. Cuman kalau ditinggalkan dapat pahala ya. Jadi mulai sekarang karena belum masuk Dzulhijjah, sampai yang mau niat berkurban, mau motong rambut, monggo, mau motong kuku, monggo, mulai sekarang. Nah, karena malam Kamis yang akan datang sudah masuk bulan Dzulhijjah sudah. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan tentang bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Allah